الیکشن 2018 میں بلے کی بلے بلے، تحریک انصاف کی 118 قومی اسمبلی کی نشستوں پر برتری، مسلم لیگ نون 61 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور پیپلز پارٹی 40 سیٹیں لے کر تیسرے نمبر پر۔ انتخابات میں کامیابی پر کھلاڑی خوش، کراچی سے خیبر تک جشن جاری۔ آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ عمران خان نے دھاندلی کے الزامات پر کوئی بھی حلقہ کھولنے کی پیشکش کر دی۔ اپوزیشن کو جن حلقوں پر اعتراض ہے کھولنے کو تیار ہے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، ملک کو بہترین گورننس دیں گے۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد عمران خان کا قوم سے خطاب، احتساب خود سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بنی گالہ میں وفاقی حکومت سازی کے حوالے سے صلاح مشورے، آئندہ کابینہ پر بھی غور۔ شاہ محمود قریشی وزارت خارجہ کے لیے مضبوط، اسد عمر کو وزارت خزانہ دینے پر غور۔ چودھری سرور کے لیے وزارت داخلہ کا قلمدان اور فواد چودھری کو وزارت اطلاعات بنائے جانے پر امکان۔ الیکشن کے نتائج پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات۔ اسلام آباد میں آج آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے، نون لیگ بھی شریک ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے آج شام پارٹی کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا۔ مجھے پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، 28 گھنٹے بعد متنازع نتائج دیے گئے جس پر کارکن مشتعل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج مشاورتی اجلاس میں پارٹی پالیسی کے فیصلے کا انتظار کریں۔ مسلم لیگ نون کا مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، جس پر قومی اسمبلی میں بھرپور احتجاج اور مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ لاہور میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ عوامی مینڈیٹ پر بدترین ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن تو ہوا لیکن یہ عوامی مینڈیٹ نہیں۔ ایم ایم اے الیکشن نتائج سرے سے تسلیم نہیں کرتی، مسترد کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کی پیشکش کو پیشکش نہیں سمجھتے، ہم تحریک چلائیں گے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے دو بڑی جماعتوں کا جوڑ توڑ شروع، آزاد ارکان سے رابطے، ٹاسک دے دیے گئے۔ علیم خان مضبوط امیدوار، نون لیگ کی طرف سے امیدوار کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ تحریک انصاف کا پنجاب میں بھی زور، نون لیگ 123 نشستوں کے ساتھ آگے، تحریک انصاف صرف 2 کے فرق سے 121 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، 27 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ تیر کے ٹھیک ٹھیک نشانے، پی پی صوبے میں 74 سیٹوں کے ساتھ آگے، تحریک انصاف 23 نشستوں پر کامیاب، ایم کیو ایم کو صرف 18 سیٹیں ملی، پی ایس پی کوئی سیٹ نہیں لے سکی۔
کے پی والوں نے کھلاڑیوں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا، پہلی بار ایک جماعت پر دوبارہ بھرپور اعتماد کا اظہار، صوبے میں پی ٹی آئی کو 68 نشستوں پر برتری، پشاور، نوشہر، سوات، ایبٹ کوہاٹ، ہنگو، سوابی میں تحریک انصاف کا کلین سویپ۔ بلوچستان میں بھی دلچسپ صورتحال، صوبے میں باپ کی اکثریت، بلوچستان عوامی پارٹی 14 سیٹیں لے کر سر فہرست، بلوچستان نیشنل پارٹی کی 9، متحدہ مجلس عمل کی 8 سیٹیں، اے این پی کے 3 اور پختونخوا میپ کا 1 امیدوار کامیاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یعنی 200 لاڑکانہ سے بھاری اکثریت سے کامیاب، مخالف امیدوار راشد محمود سمرو 50,200 ووٹ حاصل کر سکے۔ کپتان نے تاریخ رقم کر دی، عمران خان 5 حلقوں سے انتخابی مارکہ جیتنے والے پاکستان کے واحد سیاستدان بن گئے۔ الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، فضل الرحمان، یوسف رضا گیلانی، سراج الحق، محمود خان اچکزئی، فاروق ستار، آفتاب شیرپاؤ، غلام احمد بلور، عبدالعلیم خان، طلال چودھری اور یاسمین راشد کو شکست۔ شہباز شریف اونچی پرواز میں ناکام، کراچی، ڈیرہ غازی خان اور سوات سے ہار گئے، امیر مقام کا پتہ صاف، عابد شیر علی کو بھی ہار کا کرنٹ لگ گیا، طارق فضل چودھری کی چودراہت کا بھی اختتام۔ روک لو تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، بھوکا لگ ربوں کا دیتا ہے دہائی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، آئی پی ٹی آئی رے۔ پی ٹی آئی نے لاہور کے قلعے میں بھی درار ڈال دی، تحریک انصاف تخت لاہور سے 4 سیٹیں لے گئی، مسلم لیگ نون 10 سیٹوں پر کامیاب۔ کراچی ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل گیا، 14 سیٹوں کے ساتھ تحریک انصاف ٹاپ پر، ایم کیو ایم 3 اور پیپلز پارٹی کی 3 سیٹیں، پی ایس پی کوئی سیٹ نہیں لے سکی۔ جیپ پر سوار چودھری نثار کا ہو گیا برا حال، سابق وزیر داخلہ قومی اسمبلی کی کوئی نشست نہ جیت سکے، بس ثابت ہوا کہ چودھری نثار مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہی جیتتے تھے۔ کسی قسم کی سیریس ریگنگ کی سارا دن کوئی ایسی مثال یا شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی۔ دیکھیں 2008 کا الیکشن جو تھا اس کا رزلٹ اناؤنس ہونے میں کم از کم تقریباً 48 آورز یا 50 گھنٹے اس کے اندر لگے تھے۔ پچھلے الیکشن میں آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن لگے تھے اس کا رزلٹ آنے میں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے یہ رزلٹ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر کل کے پول ختم ہونے کے اندر رکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہونے میں، کمیشن کا الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہونے میں یقیناً اتنا ٹائم لگتا ہے۔ ڈبے بھرنے جیسی کوئی سنگین بے قاعدگی کی شکایت نہیں ملی، سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے کہا کہ دنیا بھر میں رزلٹ کے اعلان میں وقت لگتا ہے، 2008 کے الیکشن کے نتائج میں تقریباً 50 گھنٹے لگے تھے۔ الیکشن چوری کیا گیا، الیکشن کے بعد نواز شریف کا پہلا رد عمل، کہا خیبر پختونخوا میں بدترین کارکردگی کے باوجود تحریک انصاف کو جتوایا گیا، سول بالادستی کے لیے کھڑے رہیں گے۔
मुबारक हो इमरान खान, इलेक्शन जीतने पर जुमाइमा खान के साबिक शौहर को मुबारकबाद। कहा, मेरे बेटों के वालिद पाकिस्तान के अगले वजीर आजम हैं। NA 128 शेख रोहेल असगर यहाँ से 98,199 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। NA 129 लाहौर अयाज सादिक जो हैं वहां से जीत गए हैं। NA 191 डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ की जरदाद गुल 79,817 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं। और सबसे मुस्तनद इलेक्शन नताइज और जानदार तज्जिए सिर्फ सिटी न्यूज नेटवर्क के इलेक्शन हेडक्वार्टर से। पोलिंग की खबरों से लेकर रिजल्ट के ऐलान तक 24 न्यूज सबसे आगे। रन डाउन नहीं है। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदाशा और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर धांधली की तहकीकात करेंगे। जिन हलकों पर अपोजिशन को एतराज है वो खोलने को तैयार हैं। उनकी हुकूमत किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। उन्होंने अपनी जात पर हमले भी भुला दिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। सबसे पहले मैं इनको कहूं कि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुंतखब की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये इलेक्शन कमीशन PTI की नहीं थी और केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन सारी गवर्नमेंट्स ने, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत से बनी थी। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। 400 पिटिशंस थी जिसमें लोगों ने कहा, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई, और 400 पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने कहा 4 खोल दो, सिर्फ 400 में से सिर्फ मैंने कहा 4 सैंपल ले लो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। ये सारी पार्टीज जो आज कह रही हैं धांधली हुई, इन सब ने मेरी मुखालफत की। इन्होंने किसी ने 4 हलके नहीं खोले। तो नताइज मौसूल होने का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। और पार्टी पोजीशन की अगर बात करें कौन सी जमात कितनी नशिस्तों के साथ मौजूद है, तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर आता है जिसकी 119 नशिस्तें हैं और वो इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो है वो PMLN है जिसकी यहाँ से 63 नशिस्तें हैं और वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो ये तीसरे नंबर पर मौजूद है 45 नशिस्तों के साथ, जो कि इस वक्त तीसरे नंबर पर है। जबकि आजाद उम्मीदवार 15 की तादाद में है जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो ये इस वक्त पोजीशन बन रही है। नशिस्तों के हिसाब से अगर देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो टॉप पर हमें दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि 14 आजाद उम्मीदवार हैं जो कि जीते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ इस वक्त 119 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। इस ग्राफ में भी जो है वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि गरीबों के समंदर में बने अमीरों के जजीरों वाले मुल्क तरक्की नहीं करते। वज़ीर आज़म हाउस के इस्तेमाल से मुतालिक फैसला करेंगे, यहां रहने पर उन्हें शर्म महसूस होगी। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है वजारत उज़्मा सामने नजर आने के बाद इमरान खान अपने वादों से नहीं बदले। फरमाया कि कामयाबी मिलने के बाद बनी गाला को वजीर आजम हाउस करार देकर शाहाना अखराजात नहीं करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि वो ना टैक्स, आपका पैसा ना करप्शन में जाएगा, ना मेरे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के सारा बंद करूंगा, मैं गवर्नर हाउस बंद करूंगा, मैं सादगी इख्तियार करूंगा। खान साहब वादा याद रखिएगा वरना हम आपको याद दिलाते रहेंगे। बात याद दिलाने की है तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने कहा था कि वजीर आजम बना तो गवर्नर हाउसेस को तालीमी इदारों में बदल डालूंगा। इन इमारतों में एक शख्स की रिहाइश के लिए करोड़ों रुपयों के अखराजात की जरूरत नहीं।
हमें याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खान साहब, आपके सारे वादे, आपकी सारी बातें हमने अपने दिल पर लिख रखी हैं। आप जहाँ जहाँ उनसे फरार करेंगे हमें आईना लिए अपने सामने पाएंगे। और इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने पहले खिताब में इमरान खान का कहना था कि वो कौम के साथ वादा करते हैं कि वो सादगी इख्तियार करेंगे और वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे। कप्तान ने वादा किया कि वो आवाम के पैसे की हिफाजत करेंगे, जबकि उनकी सारी पॉलिसियों का महवर कमज़ोर तबका होगा। पाकिस्तान को बेहतरीन गवर्नेंस देंगे, नौजवानों के लिए नौकरियों के नए मौके पैदा करेंगे और करप्शन को रोकेंगे। एक ये भी स्टेज आई कि खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। मैं वो उस रियासत मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने, पॉलिसीज़ बने कि हमने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों को कैसे डेवलप करना है। और मैं चाहूँगा कि हमारा सारा मुल्क इस तरफ सोचे, किसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वज़ीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम इंशाअल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सब के लिए एक बराबर होगा, कि हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में कायम करेंगे वो इदारे जो कि इंशाअल्लाह इस मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम ठीक करेंगे। हमने माहौल बनाना है बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक करनी है। मैं आपके सामने, कौम के सामने आज ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। तो इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्लेज करता हूँ, आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे, एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, FBR जैसे इदारों को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो नेबर है चाइना, उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप। तो ऐवान इक़्तिदार में पहुंचने के लिए नंबर गेम्स बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, लेकिन उससे पहले पार्टी पोजीशन पर अगर हम एक नज़र डालें कि कौन सी पार्टी कहां पर मौजूद है, तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी 119 नशिस्तें हैं और वो इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है। जबकि उसके बाद आता है PMLN का नंबर, जो कि 63 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने 43 नशिस्तें हासिल की हैं और इस वक्त वो तीसरे नंबर पर है। जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद अब तक 14 है और MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल अब तक 12 उम्मीदवार उसके जो है वो कामयाबी हासिल कर सके हैं। 13 की तादाद में ये उम्मीदवार हैं जो कामयाबी हासिल कर सके हैं। तो ये वो तादाद है जो कि इस वक्त कामयाब नशिस्तें हासिल कर चुके हैं। और अब कौन किससे राबते करता है, नंबर गेम क्या बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान ने मुल्क की इंतखाबी तारीख का एक मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया है। मुल्क के 5 शहरों में फतह के झंडे गाड़कर उन्होंने जीत को यादगार बना दिया। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। कप्तान ने अपनी 5 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल जीत लिया। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सियासतदान ने कौमी असम्बली की इकट्ठी 5 नशिस्तें जीत ली। उनके हल्का NA 35 पर कप्तान ने MMA के अकरम दुरानी को मात दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को इस्लामाबाद NA 53 से कप्तान के मुकाबले में शिकस्त का सामना हुआ। मियांवाली के आबाई हल्का NA 95 पर नून लीगी रहनुमा शादी खेल को चेयरमैन PTI ने शिकस्त से 2-4 किया। लाहौर में NA 131 पर इंतहाई कांटेदार मुकाबले के बाद इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफी को सिर्फ चंद सौ के मार्जिन से हराया। MQM के उम्मीदवार अली रजा आब्दी भी कप्तान की कराची के हल्का NA 243 से फतह नहीं रोक पाए। तो कौमी असम्बली की तो बात कर चुके, ज़रा पंजाब असम्बली में क्या नंबर गेम है उस पर एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं कि पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 121 नशिस्तें अब तक पंजाब असम्बली की जो है वो हासिल कर सकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून यहाँ से पहले नंबर पर है जिसने 123 नशिस्तें जो है वो हासिल की हैं। 130 की तादाद ये हो चुकी है अब तक, 130 नशिस्तें PMLN की हैं और ये फ़र्क जो है PTI और PMLN के
کے درمیان بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آزاد امیدوار بھی یہاں پر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو 6 امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے آزاد امیدواروں کی، اور وہ یہاں سے 29 کی تعداد میں ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور یہاں سے نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب یہ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی یہاں پر صرف ایک سیٹ ہے، ایک نشست پر متحدہ مجلس عمل کامیابی حاصل کر سکی ہے۔ تو پنجاب میں اب گورنمنٹ کون بنائے گا یہ تو منحصر ہے اب ان رابطوں کے اوپر جو کہ مختلف امیدواروں کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے انہیں انتخابات میں واضح برتری پر ایک مختلف انداز میں مبارکباد دی ہے۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ انتخابات کے دن بھی پی ٹی آئی کی جیت کے لیے پر امید تھیں اور اب واضح برتری پر انہوں نے عمران خان کو مبارک دی۔ اپنے ٹویٹ میں جمائمہ نے کہا 22 سال بعد تمام تر مشکلات، جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اب میرے بچوں کے والد پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی کامیابی خود پر یقین اور شکست کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کی بہترین مثال ہے۔ عمران خان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ وہ کیوں سیاست میں آئے تھے۔ جمائمہ نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کو مبارکباد پیش کی۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا عمران خان نے عوام کے نام پیغام دیا ہے کہ سلام اور مبارک مظلوم عورتوں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو اللہ نے آج آپ کو وہ لیڈر دیا ہے جو آپ کا خیال رکھے گا اور حفاظت بھی کرے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا عمران خان کا یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلام اور مبارک ہو تمام مظلوم عورتوں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے آج آپ کو وہ لیڈر دیا ہے جو آپ کا خیال بھی رکھے گا اور حفاظت بھی کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ عالمی میڈیا پر بھی پاکستان کے الیکشن کو کوریج مل رہی ہے۔ دنیا کے بڑے اخبارات کی 6 سرخیوں میں بھی عمران خان کے تذکرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سی این این نے لکھا کہ پاکستان عام انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق عمران خان کو پاکستان کے الیکشن میں برتری حاصل ہے۔ بی بی سی نے سرخی لگائی کہ سابق کپتان پاکستانی الیکشن میں سب سے آگے ہیں۔ دی نیو یارک ٹائمز نے سرخی لگائی کہ سابق سٹار کرکٹر عمران خان پاکستانی انتخابات کی گنتی میں آگے ہیں۔ دی گارڈین نے لکھا کہ پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا۔ اسکائی نیوز نے بھی عمران خان کی برتری کی نیوز لگائی۔ الجزیرہ میں بھی عمران خان کی برتری کی سرخیاں لگائی گئیں اور لکھا کہ کرکٹر سے سیاستدان بننے والے عمران خان کی پارٹی برتری حاصل کر رہی ہے، جبکہ مخالفین نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ کرکٹر سٹار عمران خان کو انتخابات میں برتری حاصل ہے۔ عمران خان ملک کے نئے وزیر اعظم بننے کے قریب ہیں۔ سابق کرکٹر کی اس سیاسی کامیابی پر کھیلوں کی دنیا سے بھی انہیں مبارکباد دینے کا سلسلہ
مبارکباد دی اور عمران خان کو سچا لیڈر قرار دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سابق کرکٹر شعیب اختر نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے لکھا، یہ عمران خان پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ مل کر پاکستان کو بہتر بنائیں گے۔ قومی کرکٹر اظہر علی، عماد وسیم، سابق کرکٹر یاسر حمید، خاتون قومی کرکٹر ثنا میر اور سیدہ نین عابدی نے بھی عمران خان کو مبارکباد دی۔ تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ بیرون ملک سے کھیلوں کی دنیا سے ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر آئن بشپ نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے عمران خان کے لیے لکھا، آپ ایک مثالی لیڈر بن کر پاکستان کی خدمت کریں۔ انڈین پریمیئر لیگ کے چیئرمین راجیو شکلا نے بھی عمران خان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پوری کوشش کی جائے گی۔ پارٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، نون لیگ قومی اسمبلی میں بھی بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ نون لیگ نے پنجاب میں حکومت بنانے کی کوشش اور مرکز میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ صدر نون لیگ میاں شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں کالی پٹیاں باندھ کر شرکت کریں گے، جبکہ ارکان سے حلف لیا جائے گا۔ اجلاس میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں دھاندلی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور انتخابات میں دھاندلی کے ثبوت بھی سامنے لائے جائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن نتائج تبدیل کیے گئے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مسلم لیگ کی جانب سے الیکشن جیتنے اور ہارنے والے امیدواروں کو خط بھی لکھے جائیں گے۔ لاہور سے نون لیگ کی کامیابی پر شہباز شریف نے اہل لاہور کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور عام انتخابات 2018 میں کئی برج الٹ گئے۔ عوام کے عدم اعتماد نے کئی بڑے بڑے نام پارلیمانی سیاست سے باہر کر دیے اور کچھ امیدوار خلاف توقع کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ الیکشن کی گہما گہمی ہو گئی، لیکن انتخابی نتائج نے کئی بڑے سیاستدانوں کا بستر گول کر دیا۔ پنجاب میں بڑا دنگل سجا، جہاں سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنی آبائی سیٹ سے دنگل سے باہر ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی ملتان سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ طارق فضل چودھری نے الیکشن ہارنے والوں کا کیمپ جوائن کر لیا۔ لاہور میں بھی کانٹے دار مقابلے دیکھنے میں آئے، جہاں سے تحریک انصاف کی مضبوط ترین امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی اور طلال چودھری بھی پارلیمانی سیاست سے باہر ہو گئے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار بھی 2 قومی اسمبلیز کی نشستوں پر اپنی دھاک نہیں بٹھا سکے۔ خادم اعلیٰ شہباز شریف کی خدمات کا سکہ لاہور سے آگے نہیں چل سکا، وہ صرف لاہور کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکے، تاہم دیگر نشستوں پر انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تحریک انصاف کے علیم خان کو پچھاڑ دیا۔ کراچی میں 245 سے ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ معروف گلوکار ابرار الحق کو احسن اقبال نے چت کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر ملیح الرحمان بھی ہارنے والوں میں شامل، جبکہ اویس لغاری بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو بھی شکست فاش کا سامنا ہوا۔ لیگ رہنما امیر مقام اور اے این پی سربراہ حسفند یار ولی بھی اپنی نشستیں نہیں بچا سکے۔ ایم ایم اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن نتائج مسترد کر دیے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن تو ہوا، لیکن یہ عوامی مینڈیٹ نہیں بلکہ عوامی مینڈیٹ پر بدترین ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ کہتے ہیں الیکشن کالعدم کرانے کے لیے سب جماعتوں کو اتفاق رائے پر لائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور نون لیگ کا سیاسی قلعہ لاہور بچ گیا، مگر اس کے لیے نون لیگ کو اس کی قیمت قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی 8 نشستیں گنوا کر ادا کرنا پڑی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا تخت لاہور بچ سکے گا یا نہیں؟ نون لیگ کو مبارک ہو، اس کا سیاسی قلعہ لاہور بچ گیا۔ تحریک انصاف کے لشکریوں نے اللہ تو بہت زور کا بولا تھا۔
लगता था बुगलों के दिल्ली की तरह लाहौर पर हमला आवर होने वाले सियासी मुखालिफिन मुस्लिम लीग के लिए कुछ भी ना छोड़ेंगे। चौक चौक गली गली गूंजते पार्टी तराने तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लहू गरमा रहे थे। नौजवानों के चेहरों पर जोश की तमाज़त थी। मगर नून लीग के पुख्ताकार सियासी सिपाह ने अपने किले पर हमला कामयाबी से पसपा की। कौमी असम्बली की 14 में से 10 सीटें अपने नाम की तो सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें जीत कर हरीफों की आरजुओं के महल जमीन बोस किए। मगर लाहौर में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तें लेकर तहरीक इंसाफ ने पैगाम दे दिया है कि तख्ते लाहौर अब उसकी दस्तरस से ज्यादा दूर नहीं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। इलेक्शन 2018 में तहरीक इंसाफ ने कराची से भी मैदान मार लिया। खिलाड़ी खुशी से निहाल दिखाई देते हैं। पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं कि हमने जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे करेंगे। इसी बारे में सज्जाद अली की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में जीत। इंसाफ हाउस में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं कराची शहर को दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और कराची के हालात अगर हमने बेहतर करने हैं तो MQM जो कंट्रोल करती है मेयर कराची के एतबार से उनसे भी राब्ता करेंगे कराची के मसाइल हल करने के लिए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी हमारे रवाबित बढ़ने चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल हों। आरिफ अलवी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की वफाक हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ ताउन करेगी। हम पीपल्स पार्टी से ये कहते हैं कि हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर, ताकि सिंध के हालात को बेहतर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट का कोऑपरेशन भी उनके साथ रहे। आरिफ अलवी ने कहा कि कारकुनान का ये जोश PTI का नहीं बल्कि अहलियाने कराची का है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा सज्जाद अली, 24 न्यूज़ कराची। और कराची में कई दहाइयों के बाद सियासी मंजरनामा बदल गया। अब MQM कराची की वाहिद वारिस नहीं रही। PTI ने कौमी असम्बली की 12 और सूबाई की 18 नशिस्तें जीतकर नई तारीख लिख दी है। ए रसूल विलाद कराची, तुझे तेरा नया सियासी सफर मुबारक हो। 88 के बाद 2018 के इलेक्शन से ऐन पहले तक अहले शहर के वोट किसी जादूगर की जादुई छड़ी के सहर में थे। सहर टूटा तो अहले शहर ने नया मंजर देखा। ये दहाइयों के बाद पहली बार हुआ कि MQM के अलावा भी यहाँ कोई जीता। कौमी असम्बली की 21 में से 14 नशिस्तें PTI और 2 पीपल्स पार्टी की झोली में जा पड़ी। सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पर PTI अब तक अपना नाम लिख चुकी है। दुख तो ये है कि फारूक भाई भी हार गए और हैरान हूँ कि दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। हाय मुस्तफ़ा कमाल की डोल्फिन समंदर किनारे पानी के लिए तड़पती रही, एक सीट का पानी भी ना मिला। पता नहीं ये MQM के टूटने का रद्द अमल है क्या धड़े बंदियों पर अहले कराची का गुस्सा। मगर ये शहरों के शहर कराची का नया सियासी जन्म है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि कराची के इलेक्शन पर डाका डाला गया है। इसी बारे में वकार अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सियाह धब्बे को साफ करे, उम्मीदवार को भी अंदर ना जाने देना इंतहा की ज्यादती है। पाबंदी लगाई थी कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। मोबाइल फोन पर क्यों पाबंदी लगाई गई थी कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसी कौन सी कार्रवाइयाँ हो रही थी जिसको छुपाने के लिए
कैमरे अंदर ले जाने पर पाबंदी थी। सईद गनी ने कहा कि हम हार जीत का सामना कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 16 पोलिंग स्टेशंस को क्यों तब्दील किया? जो कुछ 25 जुलाई को कराची में हुआ है वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, हो सकता है 2-3 महीनों में एक एक चीज अवाम के सामने खुल कर आएगी। रहनुमाओं का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कभी इलेक्शन मुहिम के लिए रास्ता रोका जाता है तो कभी नताइज रोक लिए जाते हैं। किसी एक जमात को नताइज देना, उनका रिजल्ट तैयार रखना शफाफ इलेक्शन नहीं है। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा वकार अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत साजी के लिए अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आई है। एक बार फिर सिंध में राज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। आजाद नौहरियों की रिपोर्ट देखते हैं। 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सिंध में 70 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करके मैदान मार लिया। सूबे में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 67 नशिस्तों की ज़रूरत होती है और पीपल्स पार्टी इस दौड़ में सबसे आगे है। सिंध असेंबली में 2008 से पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आ रही है और हुकूमत बनाकर आवाम की खिदमत कर रही है। इलेक्शन 2018 को देखें तो अक़लियतें और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के बाद सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 100 हो जाएंगी, जबकि PTI, MQM और GDA के साथ मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। आज़ाद नोहरियो, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में फिर से कदम जमाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो की भरपूर इंतखाबी मुहिम ने पीपल्स पार्टी को सूबे में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में 5 नशिस्त भुट्टो की भरपूर इंतखाबी मुहिम से पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में पंजाब से 5 से ज़ायद नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई है। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी से NA-58 की नशिस्त जीतकर बातें करने वालों को जैसे चुप ही करवा दिया। कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने हरीफों को मात दी। पंजाब में पीपल्स पार्टी का गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें जीतना जहां तनकीद करने वालों को जवाब है, वहीं पीपल्स पार्टी की सूबे में वापसी की एक उम्मीद भी है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सपूत इलेक्शन के दौरान अपनी जिम्मेदारियों की अंजाम दही के दौरान शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक NA-12 में सिक्योरिटी की गाड़ी खाई में गिरने से शहादतें हुई। सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबी सामान लेकर जा रहे थे। गाड़ी 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। शोहदा में नाइक जमशेद, हवालदार हमीद, लांस नाइक मुदस्सिर, नाइक लुकमान और लांस नाइक रमीज शामिल हैं। 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इंतखाबी सामान लेकर जा रहे थे कि इस दौरान हादसा पेश आया और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। कुछ मईशत की बात करते हैं तो आम इंतखाबात के बाद पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 750 पॉइंट के इजाफे से 42,000 की सतह से ऊपर बंद हुआ। कारोबार भी पहले से 33% ज्यादा हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज ही 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट की तेजी पर हुआ। माहिरीन के मुताबिक जमहूरी हुकूमत के तसलसल से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन तेजी बरकरार रही। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 749 पॉइंट के इजाफे से 42,089 पर बंद हुआ। 348 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 228 की कीमत में इजाफा, जबकि 99 की कीमत कम हुई। मजमूई तौर पर 25 करोड़ 71 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में शेयर्स की मजमूई मालियत 99 अरब 44 करोड़ रुपए इजाफे से 85 खरब 95 अरब रुपए से तजावज कर गई। ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल बैंक सेक्टर में ज्यादा सरगर्मी रही।
25 जुलाई के इलेक्शन में किस पार्टी ने कितनी खवातीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किया, कौन कौन कामयाब हुई और कौन शिकस्त से दो चार हुई, इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। कौमी असम्बली की 272 आम नशिस्तों के लिए पहली बार 171 खवातीन